جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ مصحف کے اعتبار سے تو پہلی سورت ہے ہی قرآن مجید کی، اور یہ نزول کے لحاظ سے بھی قرآن پاک کی سب سے پہلی مکمل سورت جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، مکمل صورت یہ ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن جو مکمل صورت نازل ہوئی ہیں وہ اکٹھی جو صورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کے کئی نام ہیں اور سورہ فاتحہ بھی اس کا ایک نام ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک نماز کا ایک اہم ترین جز ہے، یہ ہم نے نماز کے اندر ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، فاتحہ تو اس صورت مبارکہ میں جو ہے ٹوٹل ہمارے پاس آیات جو ہیں وہ 7 ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ فقہا کے نزدیک اس میں جو ہے وہ 7 آیات بسم اللہ کو ملا کے ہے، اور کچھ کے نزدیک جو ہے وہ 7 جو ہے وہ بسم اللہ کے بغیر ہے۔ ٹھیک ہے، جو کہ جیسے کہ وہ بسم اللہ کو ایک سورت گنتے ہیں، اور لاسٹ پہ جو ہمارے پاس آتا ہے سورہ فاتحہ کے لاسٹ میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو وہ ایک صورت لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو حنفی ہیں ان کے نزدیک جو ہے یہ الگ الگ 2 آیات ہیں، اور بسم اللہ جو ہے یہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ان کے نزدیک۔ دونوں کے لحاظ سے صورتیں ان کی جو آیات ہیں وہ ہمارے پاس 7 ہی ہیں۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس بڑی اتھینٹک احادیث بھی موجود ہیں، اور سب سے پہلے ہم اس کا سٹارٹ اپنی حدیث سے ہی کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی تفسیر بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا whoever does not recite الفاتحہ in his prayer is invalid۔ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اتھینٹک حدیث ہے ہمارے پاس۔ اور اس کے بعد اب ہم آتے ہیں سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ 2 صفات اللہ تعالیٰ کی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، یہ رحمان اور رحیم ساتھ ساتھ آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام مخلوقات کا۔ جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، انسان ہیں، چند ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، حیوانات ہیں، جن ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب کا جو رب ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری آیت اس میں ہمارے پاس آتی ہے الرحمن الرحیم، نہایت مہربان نہایت رحم والا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت پیارے نام ہے یہ رحمان اور رحیم، جو کہ بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے آگے آتی ہے مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، حاکم ہے انصاف کے دن کا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نے مر کے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، قیامت کا منظر لگنا ہے اور ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اس دن کا بھی جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں بھی ساری جو ہے وہ کائنات اس کی ہے، آخرت کا جو دن ہے اس کے انصاف، جس دن انصاف کیا جائے گا اس دن کا جو مالک ہے وہ بھی میرا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں تک ایک اس کا کہہ لے کہ آپ کہہ لیں کہ 2 پارٹس ہیں، ایک پارٹ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی الحمدللہ رب العالمین، سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام مخلوقات کا، بہت مہربان نہایت رحم والا، حاکم ہے انصاف کے دن کا۔ اس کے بعد اگلا پارٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
तेरी ही इबादत हम करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। यहाँ पे जो लफ्ज है इया का, ठीक है, ये फेल मुजारे है और ये जो है ये हाल को भी जाहिर करता है और मुस्तकबिल को भी जाहिर करता है, ठीक है। तो गोया हम इसका तर्जुमा इस तरह से करेंगे कि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं और मांगेंगे। तेरी ही हम इबादत करते हैं, इबादत करेंगे, तुझी से मदद मांगते हैं और मांगेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सबसे पहले हमने अल्लाह ताला की तारीफ की, उसके बाद हमने अल्लाह ताला को बताया कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। उसके बाद हमने अब अल्लाह ताला से सवाल किया है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमें सिरात मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम वो रास्ता जो अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी गुजारने का बताया है, वो कुरान मजीद के अंदर तफसीलन बयान कर दिया गया है। आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है, अहादीस में हमारे तरीका में बता दिया गया है जिंदगी गुजारने का, ठीक है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमें सिरात मुस्तकीम पर। और ये जो दुआ है ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये हमें वैसे भी पढ़ते रहना चाहिए, अल्लाह ताला से हर वक्त ये दुआ करते रहना चाहिए चलते फिरते। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। तो अल्लाह ताला आसानियां फरमाते हैं। उसके बाद हम कहते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ते पर उनके तू फजल करता रहा जिन पर। वो रास्ता है अल्लाह जिन पर तूने अपना फजल किया, हमें उन लोगों के रास्ते पर चला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, ना कि उनका जिन पर तू गुस्से होता रहा या जो गुमराह होते रहे। ये बड़ी सूरह फातिहा जो है ना, ये नमाज का हिस्सा इसलिए बनाई गई है क्योंकि देखें इसमें सबसे पहले हमने अल्लाह ताला की तारीफ की है, उसके बाद हमने अल्लाह ताला से सवाल किया है और उसमें हमने अल्लाह ताला से सवाल करते हुए तफसील में बता भी दिया अल्लाह हम तुझसे क्या मांग रहे हैं, ठीक है। अल्लाह के कलाम में हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें उस रास्ते पर चला जिनसे तू राजी हुआ है, ठीक है, और उस रास्ते पर ना चला जिन पर तेरा गजब हुआ है। तो सूरह फातिहा जो है ये उम्मुल कुरान है, ठीक है, इसका एक नाम उम्मुल कुरान भी है। और ये सूरह फातिहा जो है ये इसकी बड़ी तफसीर है और इसमें जो है ना ये एक तौहीद के हवाले से भी बड़ी पक्की जो है हमारे पास ये एक सूरह मौजूद है, ठीक है। इस तरह आपको बताता चलूं कि सूरह फातिहा में शिफा भी अल्लाह ताला ने रखी हुई है, ठीक है। अगर आप किसी को इसका दम करके किसी को पानी पिलाते हैं तो अल्लाह ताला उसको शिफा भी अता फरमाते हैं। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है और अल्लाह के कलाम के तवस्सुल से जो है वो उसको शिफा भी मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा सूरह फातिहा जो है इसमें जो है ये हमारे पास यहाँ पे इख्तिताम होती है सूरह फातिहा। और इसमें मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ, सब तारीफ अल्लाह की जो रब है तमाम मखलूकात का, बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है, हाकिम है इंसाफ के दिन का। अल्लाह फरमा रहे हैं मैं इंसाफ के दिन का हाकिम हूँ और हम अल्लाह को कह रहे हैं अल्लाह तू इंसाफ के दिन का हाकिम है, ठीक है। तेरी ही इबादत करते हैं हम और तुझ ही से मदद मांगते हैं और मांगेंगे। अहद है कि अल्लाह मैं तुझसे मदद मांग रहा हूँ, तेरी इबादत कर रहा हूँ, तेरी ही इबादत करूंगा और तुझ ही से मदद मांगूंगा, ठीक है। तो ये बड़ी प्यारी एक हमारे पास सूरत मौजूद है, ये बड़ी प्यारी सूरत है हमारे पास। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला, सिरात मुस्तकीम पर चला, रास्ते पर उनके जिन पर तू फजल करता रहा, ना कि उन पर जिन पर तू गुस्सा होता रहा और ना ही गुमराह होके। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सही मायने में जो है सूरह फातिहा को समझने की तौफीक अता फरमाए और इस पर जो है सही मायने में अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये नमाज का हिस्सा है, इसको हमने अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि जब हम समझेंगे हमारी नमाज भी अच्छी होगी। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर।